हेलो पिलामाने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आज देखिबा द्वितीय श्रेणी रो हस खुशी बहिरू तो देखि पारथिबे पाठ नंबर 14 देखंतु खरा वर्षा और शीत तो ए विषय रे देखिबा। ता पूर्व पिलामाने जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होबा पई चाहछंती ताहले सर्वप्रथमे प्ले स्टोर रे जाईकी टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड करंतु। डाउनलोड कर सारा पर ओपन करेंगे। ओपन करले से सर्च थी ऊपर से सर्च बार जाकि आम टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे ओडिया मीडियम क्लासेस। ओके तो देखिए सर्वप्रथम फास्ट पेज रे ही आसीज आम ओडिया मीडियम क्लासेस आसो लोगोरे देखिए ओडिया मीडियम क्लासेस बोली ही थो एवं तले जॉइन आसो से जॉइन रे आप क्लिक करदे आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे। जॉइन हेले आपन को 1 ରୁ 10 जाए समस्त ओडिया मीडियम बुक पाइपर पीडीएफ आकार फ्री रे पाइपर। ओके एवं आमर जेते सब क्लास है तार क्लास जदि देखा चाहते समस्त लिंक प्रोवाइड कराई ग्रुप रे तो आपड़ से जॉइन हो जातु एवं समस्त वीडियो देखंतु। तो पिला माने ए वीडियोटा स्टार्ट करने पूर्व समस्ते समस्त सांग मान को शेयर कर दिंतु जहाँफल तांके ही सर्वप्रथम कौन आमर ये नुआ नुआ वीडियो पाइपर एवं आपण लाइक करंतु शेयर करंतु जहाँफल आमर ये नुआ नुआ वीडियो पाइपर। तो चलते पिले देखा खरा वर्षा और शीत। देखंतु गाँटी ना हूँ मुक्तापुर कौन ना मुक्तापुर से गाँव रे प्राय 100 घर तो गोटे गाँ अच्छी तार से गाँव रो ना कौन ना मुक्तापुर। तो से मुक्तापुर ग्राम रे पाखापाखि 100 घर अच्छी है। भक्तबंधु गाँव रो सबुठु धनी व्यक्ति किए आमर भक्तबंधु गाँ कौटी सीटा भक्तबंधु गाँव रे है ताकू नातुणी रो ना तृप्ति। तो आमर भक्तबंधु गाँव रो सबुठु धनी थिले है तो तांको नातुणी रो नाम थिला तृप्ति है। देखे एबे ता नाती एवं ता जेजेंको विषय रे देखिबा केमती कोन कथा होचंती। देखो प्रथमे ता नाती कोन कहूची जेजे एते गरम काई कि होची तापर से भक्त कोन कहचन देखो तू तांको जेजे खरा दिने खरा हबनी तो कौन हबो हला। तापरे देखो पुणी तरे से तृप्ति कहूची आजिकाली कौन शीघ्र संध्या हो नहीं आजिकाली कौन शीघ्र संध्या हो नहीं। तापर देखो जेजे कौन कहले खरा दिने दिन बड़ हुए सूर्य भोर उदय होती एवं डेरी रे हस्त हो जाती। तो सेमती कौन तृप्ति को कहते कि ना जेजे कहते खरा जोगु गछपत्र झाउली जाए एवं ये जो खरा जोगु गछर पत्र गुड़ाक कौन झाउली जाए बोली तार जो नातुणी को कहूँ है। देखो पुणी तोर कौन पचारा झील गछपत्र कहीं झाउली जाऊँगी तो जेजे को पचारे तो गछपत्र कहीं झाउली जाऊँगी जेजे तापर जेजे कौन उत्तर देले देखु अधिक गरम जोगु नई नाल सुखी जाए गरम पवन बहे वर्षा हुए ना तेणुक कौन पानी न पाई गछपत्र गुड़िक झाउली जाती बोली कौन तार नाती तृप्ति को भक्त बंधु कहते है। तो माटी सुखी जाए ए समय रे जमी हल करा जाए माटी मध्य सुखी जाए से समय हल मध्य करते। तापर झील तृप्ति कौन कहला देखो जे यही खरा दिन रे क्यों क्यों फल हुए तो पचारा माने ता नातुणी तृप्ति तो खरा दिन रे क्यों क्यों फल हुए जेजे बोली कहले है। देखो जेजे कौन कहते खरा दिन रे आंब पणस सपुरी जामुकोली ए सब पाचे बोली कहूँ ता जेजे है एगुड़िक खरा दिनिया फल ये सब खरा दिन रे सब फल जो कौन पाचि थाए बोली कहते। देख तापर से तृप्ति कौन कहले खरा दिने क्यों सब फूल फुटे तापर पचारा जो कौ सब फूल फुटे देखो जेजे कौन कहते मल्ली मालती टगर फूल तो कौ को फूल फुटे बोली कहला मल्ली
ମାଳତୀ ଟଗର ଫୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି କେବେ ବର୍ଷା ହବ ଜେଜେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦେଖ ରଜ ପର୍ବ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହବ। ବର୍ଷା ଦିନ ତତେ କେମିତି ଲାଗେ? ତ ପଚାରିଲା ମାନେ କହିଲା ଜେଜେ କେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ ନା ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ। ବର୍ଷା ଦିନ ତତେ କେମିତି ଲାଗେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି, ଛି ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ହୋଇଥାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ସପ୍ତାହ ଧରି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ହୁଏ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ଖେଳିପାରେ ନାହିଁ। ନଈ ବଢ଼ି ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭସାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ସେ ତୃପ୍ତି କ'ଣ କହିଲା, ଛି ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ସେମିତି ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଖେଳି ପାରୁନାହୁଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଥାଏ ବଡ଼, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭସାଉ ହେଲା। ବେଶୀ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବୋଲି ଜେଜେକୁ କହୁଛୁ। ଦେଖ ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ, ନା ସେମିତି କହନା, ତ ସେମିତି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୃପ୍ତିକୁ କହୁଛି। ଦେଖ ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେବ, ପାଣି ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଗରମ କମିଯାଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ବୁଣା କମ୍ ହୁଏ, ଧାନ ନହେଲେ ଲୋକେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ଗଛର ପତ୍ର କହେଲେ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଜେଜେ। ତ ସେମିତି କହ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ବିଲରେ କ'ଣ ଧାନ ସବୁ ଫସଲ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୃପ୍ତିକୁ। ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ଗରମ କମିଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ବୁଣା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ଭଲ, ସେମିତି କହ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଧାନ ନହେଲେ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଗଛପତ୍ର ସବୁ କଅଁଳ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ସାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ ମଗାଇ କ'ଣ ସେ ସମୟରେ ପନିପରିବା ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ପରିବାରେ ମଜା ଅଛି ନା। ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ବସ୍ତା ଧାନ ପାଇ ଚାଷୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି କହ ନାହିଁ ବୋଲି ତୃପ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେ। ତାପରେ ଦେଖ ଝିଅ ପୁଣି ତୃପ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ ଶୀତରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ମିଳେ? ତ ଶୀତରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲି ଜେଜେକୁ ପଚାରିଲେ। ଦେଖ ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଆମେ ଶୀତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ନିଆଁ ଜଳାଇ ତା ପାଖରେ ବସିଥାଉ ବୋଲି କ'ଣ ଜେଜେ ତୃପ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ତୃପ୍ତି, ଜେଜେ କେବଳ କ'ଣ ଆମକୁ ଶୀତ ହୁଏ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏମିତି କହୁଛି କିଏ, ତୃପ୍ତି ତା ନାତି କହୁଛି। ଦେଖ ସେମାନେ ଶୀତରେ କିପରି ରହନ୍ତି ପଚାରିଲା। ଜେଜେ କ'ଣ ଆମ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଶୀତ ହୁଏ ନା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ କି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୀତରେ କ'ଣ କିପରି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି, ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ହଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଶୀତ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଜେଜେ। ତ ହେବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଶୀତ କମିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଜେଜେ ତା ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ନାତିକୁ ତୃପ୍ତିକୁ କହୁଛି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଆସ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁକ୍ତ, ଏଇଟା ଦେଖିବେ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ରକ୍ତ, ତାପରେ ହେଲା ଭକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ବିଭକ୍ତ, ତାପରେ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ହେଲା ଏଠି ଡାକ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ତାପରେ ହେଲା ହସ୍ତାକ୍ଷର, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ପତ୍ର ହେଲା। ତ ଏମିତି ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଏଇଠି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପରିବା ଡାଲା ପାଖରେ ପରିବାରର ନାମ ଲେଖ, ଆଉ ଫଳ ଡାଲା ପାଖରେ ଫଳର ନାମ ଲେଖ।
ଦେଖ ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପରିବା ଡାଲା ପାଖରେ ପରିବା ନାମ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଫଳ ଡାଲା ପାଖରେ ଫଳର ନାମ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ପରିବା ଡାଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଦେଖ କଲରା ଅଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି, ବାଇଗଣ, ପିଜୁଳି, ଭେଣ୍ଡି ହେଲା, କୁମୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଯେଉଁ କାଙ୍କଡ଼, ମରିଚ ହେଲା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ହେଲା, ଟମାଟୋ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଅଛି, ମୂଳା ଅଛି, ଅମୃତ ଅଛି, କଦଳୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପରିବା ଡାଲା କେଉଁଟା ଏବଂ ଫଳ ଡାଲା କେଉଁଟା, ଦେଖ ତ ଏଇଠି ଆମର ପରିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ପରିବା କେଉଁଟା ହଁ ନା ନୁହଁ। ଦେଖ ପରିବାରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଯିବେ, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ ଅଛି, ଅମୃତ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଫୁଲକୋବି, ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ମୂଳ ହେଲା, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କଲରା, ଏସବୁ କେଉଁଠି ଯିବ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ଡାଲା। ସେମିତି ଫଳରେ ଅମୃତ ଦେଖ ହେଲା, ଅମୃତ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଜୁଳି, କଦଳୀ ହେଲା, ଅଙ୍ଗୁର, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଆମର ଫଳ, ଏଇ ବକରାରେ ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ମନେ ରଖିବା, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ବଡ଼ଇ ଶକ୍ତି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ବାକ୍ସରେ ଦେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଇଠି ସ ଲେଖି ଶକ୍ତି ହେଲା, ସେମିତି ଦେଖ ଡା ଟ ର ଏସବୁ ମିଶିକି ଡାକ୍ତର ହେଲା, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ଲେଖିବା ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଶକ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଲେଖ ସେମିତି କେଉଁଟା ହବ ସେ ସବୁକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ହଁ ନା ନାହିଁ, ପୁସ୍ତମ ସେମିତି ହେଲା। ଦେଖ ପୁସ୍ତମ ଏମିତି ହେଲା, ଗୋଟେ ନା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆଉ ଲେଖ, ଦେଖ ରକ୍ତ ବି ହବ ନା ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବି ହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ରକ୍ତିମ ହବ ହେଲା, ରକ୍ତିମ ଏମିତି ହେଲା। ଆପଣ ଆଉ କେତୋଟି ନେବେ, ଯେମିତି ଶକ୍ତି ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ସପ୍ତମ ହବ, ସପ୍ତମ ଗୋଟେ ହବ ନା ନାହିଁ, ସପ୍ତମ ଗୋଟିଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ସେମିତି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ମସ୍ତକ ହବ ହେଲା, ମସ୍ତକ ଲେଖିବେ, ମସ୍ତକ ତ ଲେଖିବେ, ଏମିତି କରିବେ ହେଲା। ଦେଖ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା, ଅଲଗା ଅଛି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ରକ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତର ହବ ସଜେଇଲେ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅଛି, ଆମେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖ ଅତୃପ୍ତି, ଅତୃପ୍ତ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଅତୃପ୍ତ। ସେମିତି ବିରକ୍ତି, ରକ୍ତଦ୍ରବିତ, ବିରକ୍ତି ହେଲା, ବିରକ୍ତି ହବ। ଏଇଟା ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଲା, ହସ୍ତାକ୍ଷର। ସେମିତି ଦେଖ ପୁସ୍ତକ ହବ କ'ଣ, ପୁସ୍ତକ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ଫୁଲ, ଫଳ, ପରିବାର ନାମ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲର ନାମ, ଯେମିତିକି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଟେ ହଁ ନା ନାହିଁ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ହେଲା। ସେମିତି ଆହୁରି କ'ଣ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହେଲା, ସେମିତି ଲେଖିବେ ଏଇଠି। ସରି ହଁ, ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଶୀତ ଋତୁରେ
ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ସବୁ ଲେଖିବେ। ଫଳ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫଳ ହେଉଛି, ଯେମିତି ପିଜୁଳି ସବୁ ହେଉଛି, ସେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପିଜୁଳି ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ମିଶା ପାଉଛି ହେଲା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପଣସ ହେବ, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ସେମିତି ଦେଖ ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ହେଉଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ଏଠି। ତ ହେଲା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଯାହା ସବୁ ବାଇଗଣ, ଏଠି ବିନ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଶିମ୍ବ ସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଲେଖିବେ। ସେମିତି ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କେଉଁ ଋତୁରେ ଗଛଲତା ଝାଉଁଳି ଯାଆନ୍ତି? ତ ଲେଖିବେ ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ଆମର ଗଛଲତା ସବୁ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଗଛଲତା ସବୁ ଝାଉଁଳି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ଝାଉଁଳି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ କେଉଁ ଋତୁରେ ନଈରେ ବଢ଼ି ଆସେ? ତ ଲେଖିବେ ଏଠି କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଆପଣ ପୁରା ଲେଖିବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲେଖିକି ଏଠି ଆହୁରି ଲେଖିବେ ଏଇଟା ନଈ ବଢ଼ି ଆସେ ହେଲା। କେଉଁ ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୁଏ? ସେମ୍ ସେଇଠି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଥାଏ ଲେଖିବେ ହେଲା। ସେମିତି ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା କାପରୁ ସେ କାପ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଧନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ପାଗ ଥିଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ ଏଇଠି। ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ? ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗୋଟେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଗୋଟେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ତାପରେ ଶୀତ ଋତୁ ହେଲା, ତିନୋଟି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଲା, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା। ସେମିତି କେଉଁ ଋତୁରେ ବେଶୀ ପରିବା ମିଳେ? ତ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ ହେଲା, ବହୁତ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆହୁରି କେଉଁ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚେ? ଆମ୍ବ ପଣସ କେଉଁ ଋତୁରେ? ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚିଥାଏ। ତ କେବେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହେଲା। ଦେଖ ଋତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାମକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ବେଙ୍ଗ ମାଟି ଅଛି ରହେ ନା, ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଭୂମି ହଳ କରାଯାଏ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଅତି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତ ଧାନ ଗଛ ଉଠି ବିଲ ସବୁଜ ଦିଶେ, ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ। ତ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ଭୂମି ହଳ କରାଯାଏ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ ହେଲା, ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହେ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କାଳିଗର ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ନଈ ପୋଖରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ଶୁଖିଯାଏ? କେଉଁ ଋତୁରେ? ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। କେଉଁ ଋତୁରେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ସେମିତି ଦେଖ ନଈ ପୋଖରୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ପାଣି ଗୋଲିଆ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପକ୍ଷୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁ ସମୟରେ? ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ? ଶୀତ ଋତୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ପଚାରିକି ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ନିଜେ ଲେଖିବେ। ତ କେଉଁ ଋତୁରେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ବୁଣନ୍ତି, ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝେ। ଯେମିତି ଦେଖ ଆମର କେଉଁଟା, ଆମର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଧାନ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଣାବୁଣି କରି ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ତୁମ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିବ। ତ ଦେଖିବେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର ନାମ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ହେଲା, ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁଟା ସବୁ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ଆସ ଗାଇବା ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଋତୁମାନଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖିବା ଆଉ ଋତୁମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ
ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖେ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖରେ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ପରିବା ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ'ଣ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା କ'ଣ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମେଘ ବରଷେ ଘନ ଘନ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା କ'ଣ ଘନ ଘନ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ସଭା ଜଗତରେ। ତ କେଉଁ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନରେ ଶରତରେ ଋତୁରେ ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ସଭା ଜଗତରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ଇ ଶିଶିର କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିରରେ କ'ଣ ଆମର ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ଏମିତି ମାର୍ଗଶିରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶିଶିର ପଡ଼ିଥାଏ ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘରେ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ମାନେ ପୁରା ଶୀତ ହେଇଥାଏ ହେଲା। କେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପୌଷ ମାସରେ। ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତରେ ମୃଦୁମଳୟ ମନୋହରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ରରେ ପୁରା ମନୋହର ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଦିଶିଥାଏ ମଳୟ ମୃଦୁ ପବନ ସବୁ ବହିଥାଏ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖିବା ବାର ମାସ କଥା ଏଇ ହେଜ ବାଲକେ ମନ ଦେଇ ହେଲା। ତ ଏଇ ବାର ମାସ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ମନ ଦେଇକି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ମାସର ନାମ ଲେଖିବା ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୈଶାଖ ଲେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ ବୈଶାଖ ତାପରେ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ତାପରେ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ତାପରେ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ତାପରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ହେଲା। ହେଇଗଲା ନାଇଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ହେଲା। ସେମିତି ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା ଏଇଠି ହେଲା। ଯଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲା ଶରତ ଋତୁ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ତାପରେ ବସନ୍ତ ଶୀତ ସବୁ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଆସ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା କିଛି ନ ପଢ଼ିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଉତ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଉତ୍ସ ସେମିତି ଏଇଠି ଲେଖିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ହେଲା ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ ଗୁଚ୍ଛ ଏଇଟା ତୁଚ୍ଛ ତ ସବୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ରଙ୍ଗରେ ଫୁଲକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଫୁଲ ସେଇଠି ଆପଣ କଲର୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଲେ ଆମେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପାଠ ନମ୍ବର 14 ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଓକେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ 12 ମାସର ନାମ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କେଉଁ ଋତୁ ସେସବୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।